आधीच्या लेक्चरमध्ये आपण साइन इन्व्हर्स आणि कॉस इन्व्हर्सची डेरिव्हेटिव्ह फाइंड आउट केली. आज आपण बाकी सगळ्या ट्रिग्नोमेट्रिक इन्व्हर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनचे डेरिव्हेटिव्ह फाइंड आउट करूया. त्यामध्ये थर्ड आहे इफ y इक्वल टू कॉट इन्व्हर्स एक्स, एक्स बिलॉंग्स टू आर and 0 is less than y is less than pi, then dy by dx is equal to minus 1 upon 1 plus x square. This is the derivative of cot inverse x. So given is y is equal to cot inverse x. This is given function. There x is belongs to r and y is between 0 and pi. So this can be written as x is equal to cot y, differentiate x with respect to y. Derivative of x is dx upon dy is equal to derivative of cot is minus cosec square y. ही कॉट वायचे डेरिव्हेटिव्ह आहे मायनस. आता कोसेक आपण कॉटमध्ये कन्वर्ट करूया का. आपल्याला कॉटची व्हॅल्यू माहिती आहे, कॉट वाय म्हणजेच एक्स आहे, तो आपल्याला या ठिकाणी वापरायचा आहे. त्यासाठी आपल्याला कोसेक हा कॉटमध्ये कन्वर्ट करावा लागेल. सो फॉर्म्युला इज कोसेक स्क्वेअर वाय मायनस कॉट स्क्वेअर वाय इज इक्वल टू 1. देअरफॉर कोसेक स्क्वेअर वाय इज 1 प्लस कॉट स्क्वेअर वाय. हा फॉर्म्युला 11वी झालेला आहे. याच्यावरून आपल्याला कोसेक स्क्वेअर वाय याचा फॉर्म्युला मिळाला, व्हॅल्यू मिळाली. तीच आपण अप्लाय करूया आपल्या dx अपॉन dy टर्ममध्ये. सो dx अपॉन dy इज इक्वल टू मायनस इंटू ब्रॅकेट 1 प्लस कॉट स्क्वेअर वाय इज इक्वल टू मायनस इंटू ब्रॅकेट 1 प्लस कॉट वाय मीन्स एक्स, देअरफॉर 1 प्लस कॉट स्क्वेअर वाय म्हणजेच 1 प्लस एक्स स्क्वेअर. This is our dx upon dy. We can put this value in our theorem, and theorem is dy upon dx is equal to 1 upon dx upon dy, comma dx upon dy is not equal to 0. Therefore dy upon dx is 1 upon dx upon dy means minus 1 plus into bracket 1 plus x square. This can be written as minus 1 upon 1 plus x square. This is our dy by dx. This is the derivative of cot inverse x. Now let's see another rule, that is if y is equal to tan inverse x, comma x belongs to r, minus pi by 2 less than y less than pi by 2, then dy by dx equal to 1 upon 1 plus x square is the derivative of tan inverse x. Here x is belongs to r and y is between minus pi by 2 and plus pi by 2. So we start the proof of that rule. Given function is given that y is equal to tan inverse x. This can be written as x is equal to tan y. We differentiate that function x with respect to y. Therefore derivative of x is dx upon dy is equal to derivative of tan is sec square y. Okay, we know that the value of tan y is x, so we convert sec square y in tan. So by using formula tan square y minus sec square y is equal to 1. Therefore sec square y minus tan square y आहे. sec square y minus tan square y is equal to 1. Therefore sec square y is equal to 1 plus tan square y. By this formula we get the value of sec square y is 1 plus tan square y, that is equal to 1 plus tan y means x, therefore tan square y is x square. Then this is dx upon dy. So we put
this value of dx upon dy in theorem. So therefore by theorem we have dy upon dx is equal to 1 upon dx upon dy, and dx upon dy is not equal to 0. So putting the value of dx upon dy, we get dy by dx is equal to 1 upon 1 plus x square is the complete solution of our rule. This is the derivative of tan inverse x. Now let's see another rule. Fifth is phi if y is equal to sec inverse x such that mod x greater equal 1 and 0 is less equal y is less equal pi, comma y is not equal to pi by 2, then dy by dx is equal to 1 upon x into root x square minus 1. हा पाचवा रूल आहे आपला. त्यामध्ये आपलं हे फंक्शन आहे, त्यामधला x जो आहे तो मॉड एक्स ग्रेटर इक्वल 1 असणार आहे, y हा 0 टू पाय याच्यामध्ये व्हॅरी होणार आहे, पण तो पाय बाय 2 नसणार आहे, कारण पाय बाय 2 सेक पाय बाय 2 हा इन्फिनिटी येतो. त्यासाठी y ची व्हॅल्यू ही पाय बाय 2 सोडून बाकी सगळ्या व्हॅल्यू याच्यामधल्या असणार आहेत. देन वी हॅव टू प्रूव्ह dy by dx. So given function is y equal to sec inverse x. This can be written as x equal to sec y. So differentiate x with respect to y. We get dx upon dy is equal to derivative of sec is sec y into tan y. Okay. Sec y is x, so we convert tan y in form of sec y by using formula tan y is equal to sec square y minus 1. Sorry, tan square y is equal to sec square y minus 1. Therefore tan y is plus or minus root sec square y minus 1. Therefore dx upon dy is equal to sec y into plus or minus root sec square y minus 1. So putting the value of sec y is x into bracket plus minus square root x square minus 1. तर हे रूट पॉझिटिव्ह और निगेटिव्ह असं आलेलं आहे. यापैकी कोणतं साइन या रूटला करेक्ट आहे ते बघूयात आणि ते साइन या रूटला देऊन टाकूयात. आता आपला जो y आहे तो 0 टू पाय याच्यामध्ये व्हॅरी होतोय, म्हणजेच बघा या ठिकाणी x y x आहे, हा निगेटिव्ह x x आहे आणि हा निगेटिव्ह y x आहे. आता याच्यामध्ये हा फर्स्ट क्वाड्रंट आहे, हा सेकंड क्वाड्रंट आहे, हा थर्ड क्वाड्रंट आहे आणि हा फोर्थ क्वाड्रंट आहे. फर्स्ट क्वाड्रंटमध्ये ऑल फंक्शन्स आर पॉझिटिव्ह, सेकंड क्वाड्रंटमध्ये साइन अँड कोसेक आर पॉझिटिव्ह, थर्ड क्वाड्रंटमध्ये टॅन अँड कॉट आर पॉझिटिव्ह अँड फोर्थ क्वाड्रंटमध्ये सेक अँड कॉस आर पॉझिटिव्ह. कॉस अँड सेक बोथ आर पॉझिटिव्ह. अँड दिस वाय लाईज ऑन 0 टू पाय, म्हणजेच तो एक तर 0 असेल, 0 म्हणजेच पॉझिटिव्ह एक्सिस वरती असेल किंवा त्यापेक्षा मोठा असेल, आणि पायपेक्षा लहान आहे म्हणजेच तो, आणि इक्वल टू पाय सुद्धा आहे म्हणजेच तो निगेटिव्ह एक्सिस वरती असेल किंवा निगेटिव्ह एक्स एक्सिस पेक्षा लहान असेल, म्हणजेच वाय जो आहे तो एकतर फर्स्ट क्वाड्रंटमध्ये येईल किंवा सेकंड क्वाड्रंटमध्ये येईल. ठीक आहे. मग आता आपलं फंक्शन जे आहे एक्झाम्पलमध्ये डेरिव्हेटिव्ह जे आलेले आहे dx अपॉन dy ते सेक वाय इंटू टॅन वाय आलेले आहे, आणि सेक वाय हा फर्स्ट क्वाड्रंटमध्ये पॉझिटिव्ह असतो, टॅन वाय हा सुद्धा फर्स्ट मध्ये पॉझिटिव्ह असतो, सेक वाय सेकंड मध्ये निगेटिव्ह असतो, टॅन वाय हा सुद्धा सेकंड क्वाड्रंटमध्ये निगेटिव्ह असतो. सुरुवातीला फर्स्ट क्वाड्रंटसाठी फक्त बघूयात. तर फर्स्ट क्वाड्रंटमध्ये इन फर्स्ट क्वाड्रंट sec y
and tan y both are पॉझिटिव्ह. दोन्ही पण फर्स्ट वाले पॉझिटिव्ह आहेत. सो त्यांचं मल्टिप्लिकेशन जे आहे ते सुद्धा काय असणार आहे, पॉझिटिव्ह. देअरफॉर sec y into tan y is positive in first quadrant. ओके, हे झालं फर्स्ट क्वाड्रंट साठी. सेकंड क्वाड्रंट मध्ये in second quadrant sec y and tan y both are negative. Sec y and tan y both are negative. Both are negative in second quadrant. Therefore, their multiplication means sec y into tan y is equal to negative into negative, means this gives positive. ओके, म्हणजेच फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये सेक वाय टॅन वाय हे दोन्ही पॉझिटिव्ह आले, त्यामुळे त्यांचं मल्टिप्लिकेशन हे सुद्धा पॉझिटिव्ह आलेलं आहे. पण सेकंड क्वाड्रंट मध्ये सेक वाय टॅन वाय दोघंही निगेटिव्ह आहेत, पण त्यांचे येणारं मल्टिप्लिकेशन जे आहे ते पॉझिटिव्ह आलेलं आहे. याचा अर्थ डेरिव्हेटिव्ह डीएक्स अपॉन डीवाय जी आलेली आहे सेक वाय इंटू टॅन वाय, ही डेरिव्हेटिव्ह फर्स्ट आणि सेकंड दोन्ही क्वाड्रंटमध्ये पॉझिटिव्ह आलेली आहे. म्हणजे सेक वाय इंटू टॅन वाय ह्यांचं मल्टिप्लिकेशन हे फर्स्ट आणि सेकंड दोन्ही क्वाड्रंटमध्ये पॉझिटिव्ह आलेलं आहे. याचा अर्थ हे जे रूट आहे हे पॉझिटिव्ह असणार आहे. ठीक आहे, मग तेच परत लिहूयात आपण. Therefore, dx upon dy is equal to x into root x square minus 1. हे रूट पॉझिटिव्ह झालेला आहे. हा आपला आहे dx upon dy. So put this value in our theorem. We have dy upon dx is equal to 1 dx upon dy. This is equal to 1 upon x into square root x square minus 1. सो पुढचा रूल काय आहे तो बघा. 6वा रूल आहे आपला शेवटचा लास्ट. इफ y इक्वल टू कोसेक इनवर्स x सच दॅट mod ऑफ x ग्रेटर इक्वल 1 अँड मायनस पाय बाय 2 लेस इक्वल y लेस इक्वल पाय बाय 2 अँड y इज नॉट इक्वल टू 0, देन dy बाय dx इज मायनस 1 अपॉन x रूट x स्क्वेअर मायनस 1. y इक्वल कोसेक इनवर्स x हे आपले गिव्हन फंक्शन आहे. mod x ग्रेटर इक्वल 1 अँड मायनस पाय बाय 2 लेस इक्वल y म्हणजेच y लाइज इन प्लस और मायनस पाय बाय 2 बट नॉट इक्वल टू 0. म्हणजे y हा मायनस पाय बाय 2 टू प्लस पाय बाय 2 मध्ये व्हॅरी होणार आहे, पण 0 सोडून प्रत्येक अँगलला तो फाइंड होणार आहे. 0 इक्वल नॉट इक्वल 0 का आहे, तर कोसेक ऑफ 0 इज इन्फिनिटी, व्हॅल्यूची इन्फिनिटी येते, त्यासाठी कोसेक या ठिकाणी जो y आहे तो 0 नसणार आहे. देन dy बाय dx इक्वल टू मायनस 1 अपॉन x रूट x स्क्वेअर मायनस 1 आपल्याला फॉर्म्युला प्रूव्ह करायचा आहे. सो नाव वी स्टार्ट. सो गिव्हन दॅट गिव्हन फंक्शन इज y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x. दिस कॅन बी राइट एज x इज इक्वल टू कोसेक y. डिफरेंशिएट x with respect to y. Derivative of x is dx upon dy is equal, derivative of cosec is minus cot square y is cot square y नहीं minus cosec y into cot y. आपल्याकडे कोसेकची व्हॅल्यू आहे, तर मग कोसेक आणि कॉट त्यापैकी आपण कॉटला कोसेक मध्ये कन्वर्ट करूयात. आपल्याकडे फॉर्म्युला आहे cot y is equal to cot square y is equal to cosec square y minus 1. Therefore cot y is equal to plus minus root cosec square y minus 1. Okay, so minus cosec y into in bracket plus minus root cosec square y minus 1. Bracket complete.
The value of cosec y is x, therefore dx upon dy is become minus x into bracket plus minus root x square minus 1. आता या ठिकाणी सुद्धा रूट याला साइन प्लस मायनस आलेला आहे, हे मायनस साइन ब्रॅकेटच्या बाहेरचं आहे आणि एक्सचं आहे आणि पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह हे साइन या रूटचं आहे. तर बघूयात रूटचं पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह साइन जे आहे त्यापैकी त्या रूटला कोणतं साइन येतं ते बघूयात. दिस इज द एक्स अँड वाय ॲक्सिस, दिस फर्स्ट क्वाड्रंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रंट, दिस इज थर्ड quadrant, and this is fourth quadrant. In first quadrant all functions are positive, in second quadrant sine and cosec are positive, in third quadrant tan cot are positive, and fourth quadrant cos and sec are positive. And over y lies in first quadrant, either first quadrant or fourth quadrant. Okay, minus pi by 2 to plus pi by 2 याच्यामध्ये y व्हॅरी होतोय. मायनस पाय बाय 2 म्हणजेच क्लॉकवाइज डायरेक्शन, प्लस पाय बाय 2 मीन्स अँटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, म्हणजेच निगेटिव्ह अँगल ज्यावेळेला आपण मेजर करू त्यावेळेला तुमचा वाय क्लॉकवाइज साईडने मेजर होणार आहे, म्हणजे तो फोर्थ क्वाड्रंट येईल. आणि पॉझिटिव्ह पाय बाय 2 साठी तुमचा फर्स्ट क्वाड्रंट येणार आहे. आता फर्स्ट क्वाड्रंटमध्ये सगळेच फंक्शन पॉझिटिव्ह असतात, फोर्थमध्ये कॉस आणि सेक हे दोनच फंक्शन पॉझिटिव्ह आहेत. तर बघूयात आपला डेरिव्हेटिव्ह यामध्ये आलेली आहे मायनस कोसेक वाय इंटू कॉट वाय. हे मायनस साइन जे आहे ते डेरिव्हेटिव्ह आलेले आहे, ते सोडून कोसेक वाय इंटू कॉट वाय हे बघूयात. तर फर्स्ट क्वाड्रंटमध्ये कोसेक वाय आणि कॉट वाय दोघंही पॉझिटिव्ह आहेत, म्हणजेच या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन हे सुद्धा पॉझिटिव्ह येणार आहे. म्हणजे फर्स्ट क्वाड्रंटमध्ये हे मल्टिप्लिकेशन पॉझिटिव्ह झालेलं आहे. आता फोर्थ क्वाड्रंटमध्ये कोसेक वाय हे साइन सोडून निगेटिव्ह आहे, कॉट वाय हा सुद्धा निगेटिव्ह आहे. याचा अर्थ या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन हे पॉझिटिव्ह येणार आहे. मल्टिप्लिकेशन पॉझिटिव्ह आलेलं आहे, म्हणजेच बघा फर्स्ट क्वाड्रंटमध्ये मल्टिप्लिकेशन पॉझिटिव्ह आलेलं आहे, फोर्थ क्वाड्रंटमध्ये मल्टिप्लिकेशन पॉझिटिव्ह आलेलं आहे, म्हणजेच कोसेक वाय इंटू कॉट वाय हे मल्टिप्लिकेशन दोन्ही क्वाड्रंटमध्ये पॉझिटिव्ह झालेलं आहे. याचा अर्थ हे रूट हे पॉझिटिव्ह असणार आहे. ठीक आहे, तेच लिहूयात. कोसेक वाय इंटू कॉट वाय बोथ आर पॉझिटिव्ह इन फर्स्ट अँड सेकंड quadrant. Okay, therefore dx upon dy become dx upon dy is minus x into root x square minus रूटचं साइन पॉझिटिव्ह झालेलं आहे, पण हे बाहेर साइन जे आहे ते आहे असं राहणार आहे. दिस इज अवर dx upon dy. So we have dy by dx is equal to 1 upon dx upon dy is equal to minus 1 upon मायनस मीन्स हे जे मायनस नाही ते डायरेक्ट वरती दिलेलं आहे अपॉन x इंटू रूट एक्स स्क्वेअर मायनस 1. दिस इज द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कोसेक इनव्हर्स एक्स. आता हा फॉर्म्युला प्रूव्ह करताना आपण या ठिकाणी जे रूट पॉझिटिव्ह आहे का निगेटिव्ह आहे ते बघण्यासाठी आपण जे जे फाइंड आउट केलं त्या सगळ्या टर्म इथं लिहायच्या आहेत. आता इथे आत्ता लिहिलेलं नाहीये, ते तुम्हाला सांगते मी काय लिहायचं ते. सुरुवातीला वाय कुठे लाईज होतो ते सुरुवातीला मेन्शन करायचं. वाय लाईज इन फर्स्ट अँड फोर्थ क्वाड्रंट. ओके, देन in first quadrant cosec y and cot y are positive. ओके, हे दोन्ही पॉझिटिव्ह आहेत हे मेन्शन करायचं. त्यानंतर त्यांचं मल्टिप्लिकेशन, देअरफॉर cosec y into cot y is positive. Then second quadrant, in second quadrant
cosec y and cot y are निगेटिव्ह. cosec y and cot y हे दोन्ही पण सेकंड क्वाड्रंट निगेटिव्ह आहेत. therefore their multiplication means cosec y into cot y, their multiplication negative into negative become positive. okay, their multiplication positive. therefore लास्ट ला एक लाईन मेन्शन करायची. ती लाईन म्हणजेच hence cosec y into cot y are positive in both first and fourth quadrant. ह्या तिन्ही लाईन मेन्शन केल्यानंतरच जो आपला dx अपॉन dy आलेला आहे तो लिहायचा आहे. आणि हेच सेम टू सेम आहे सेक साठी. आपण आधी सुरुवातीला याच्या आधी सेक डेरिव्हेटिव्ह फाइंड आउट केली सेक इनव्हर्सची, त्यामध्ये सुद्धा ह्या सगळ्या लाईन मेन्शन करायच्या. वाय कुठे आहे, फर्स्ट मध्ये कोण पॉझिटिव्ह आलेला आहे, सेकंड मध्ये कोण पॉझिटिव्ह आलेला आहे, मल्टिप्लिकेशन पॉझिटिव्ह आलेला आहे का निगेटिव्ह आलेला आहे. त्यानंतर दोन्ही क्वाड्रंटसाठी या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन साइन कॉमन कोणता आलेला आहे ते मेन्शन करायचं. आणि त्यानंतर मग जे आपल्याला आन्सर मिळाले ते आन्सर राईट डाऊन करायचं. आपले सगळे रूल प्रूव्ह झाले आहेत. तेच फक्त एकत्र एक लिस्ट करून एका ठिकाणीच ठेवायचे. ते बघा आता इथे मी लिस्ट केलेली आहे. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ स्टँडर्ड इनव्हर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, त्यामध्ये इनव्हर्स फंक्शनचा एक कॉलम आहे, त्याचे डेरिव्हेटिव्ह त्याचा एक कॉलम आहे. याचा यूज आपल्याला एक्झाम्पल सॉल्व्ह करताना करायचा आहे. प्रत्येकाचा इनव्हर्स फंक्शन आणि ते प्रत्येक इनव्हर्स फंक्शन त्यासमोर डेरिव्हेटिव्ह हे एकत्र लिहून काढायचं. त्यानंतर काही ट्रिग्नोमेट्रिकचे फॉर्म्युले आहेत, आपल्याला हे फॉर्म्युले लागणार आहेत. ते फॉर्म्युले तुमच्या पुस्तकामध्ये आहेत, ते पुस्तकातले बघून आहे अशी लिस्ट करून ठेवा. त्यामध्ये कोणते कोणते फॉर्म्युले आहेत ते बघा. सम इम्पॉर्टंट फॉर्म्युलाज फॉर इनव्हर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स, त्यामध्ये पहिला मी हे एकत्र फॉर्म्युले लिहिलेले आहेत. ते फॉर्म्युले एकसारखे सगळे आहेत. त्यामध्ये साइन इनव्हर्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू एक्स, सिमिलरली कॉस इनव्हर्स ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू एक्स, हे सगळे फॉर्म्युले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चॅप्टर जो आहे पार्ट 1 मध्ये, त्या चॅप्टरमध्ये हे सगळे फॉर्म्युले दिलेले आहेत, प्रूव्ह करून दिलेले आहेत. ते आपण यामध्ये डेरिव्हेटिव्ह मध्ये वापरणार आहोत. तेच फक्त एकत्र बंच करून लिहून काढायचे. त्यातला हा एक एक्स एड एक्स सारखे फॉर्म्युले आहेत. त्यानंतरचे हे तेच ह्याच्या उलटे हे फॉर्म्युले आहेत. त्यानंतर इथे बघा साइन इनव्हर्स ऑफ कॉस थीटा दिलेला आहे इक्वल टू साइन इनव्हर्स ऑफ, हा जो कॉस आहे आपल्याकडे फॉर्म्युला साइन इनव्हर्स ऑफ साइनचा आहे. साइन इनव्हर्स ऑफ साइन एक्स जर असेल तर साइन साइन कॅन्सल होतो आणि एक्स राहतो. ओके, मग या रूलनुसार इथे साइन इनव्हर्स ऑफ कॉस आहे म्हणजे ह्या कॉसचं कन्व्हर्जन साइनमध्ये केलं पाहिजे. मग ते कन्व्हर्जन करायचं कसं, तर प्रत्येक एक्झाम्पलमध्ये आपल्याला हीच मेथड अप्लाय करायची आहे. तर यांनी इथे कॉसचं कन्व्हर्जन साइनमध्ये अलाइड अँगल वापरून केलेलं आहे. साइन π/2 मायनस थिटा म्हणजेच कॉस थिटा असतो. π/2 नुसार साइनचा कॉस होतो आणि π/2 मायनस थिटा फर्स्ट क्वाड्रंट असल्यामुळे तो पॉझिटिव्ह येऊन याचा आन्सर हे कॉस थिटा येतं. हा फॉर्म्युला वापरायचा आहे. त्यासाठी या ठिकाणी कॉसचं कन्व्हर्जन साइनमध्ये केलेलं आहे. साइन इनव्हर्स ऑफ साइन, हा साइन कॅन्सल होऊन जो अँगल आहे तो शिल्लक राहणार आहे. सिमिलरली फॉर दिस ऑल, या ठिकाणी सगळीकडे तेच केलेलं आहे. प्रत्येक ठिकाणी अलाइड अँगल्स वापरून प्रत्येकाचं कन्व्हर्जन हवंय त्या फंक्शनमध्ये करून ते फंक्शन कॅन्सल करून फक्त अँगल शिल्लक ठेवलेला आहे. हे आपल्याला एक्झाम्पल सॉल्व्ह करताना ही मेथड अप्लाय करायची. त्याच्यानंतर थोडेसे वेगळे फॉर्म्युले आहेत. ते म्हणजे हे साइन इनव्हर्स ऑफ एक्स इक्वल टू कोसेक इनव्हर्स ऑफ 1/x, कॉस इनव्हर्स ऑफ एक्स इक्वल टू सेक इनव्हर्स ऑफ 1/x, या टाईपचे हे सगळे फॉर्म्युले आहेत, एकत्र लिहून काढलेले आहेत. याच्यानंतर इथे बघा साइन इनव्हर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनव्हर्स ऑफ एक्स, याचे ॲडिशन π/2 येते. टॅन इनव्हर्स ऑफ एक्स प्लस कॉट इनव्हर्स ऑफ एक्स, याचे ॲडिशन सुद्धा π/2 येते. सेक इनव्हर्स एक्स प्लस कोसेक इनव्हर्स एक्स ॲडिशन सुद्धा π/2 येते. पुढचा फॉर्म्युला आहे टॅन इनव्हर्स एक्स प्लस टॅन इनव्हर्स वाय इक्वल टू टॅन इनव्हर्स ऑफ एक्स प्लस वाय अपॉन 1 मायनस एक्स इंटू वाय. यासारखाच पुढचा फॉर्म्युला आहे टॅन इनव्हर्स ऑफ एक्स मायनस टॅन इनव्हर्स ऑफ वाय इक्वल टॅन इनव्हर्स ऑफ एक्स मायनस वाय अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाय. या सगळ्यांचं प्रूफ हे ट्रिग्नोमेट्रिकमध्ये आहेच, त्या ठिकाणी आपण बघणारच आहोत. इथे फक्त यांचे ॲप्लिकेशन्स आहेत, म्हणजे आपल्याला हा फॉर्म्युला वापरून
दुसरे एक्झाम्पल सॉल्व्ह करायचे आहेत. ठीक आहे, हे इथपर्यंत सगळेच फॉर्म्युले आहेत. इथून जे आहे हे सबस्टिट्यूशन आहे. म्हणजे आपल्याला एक्झाम्पलमध्ये ठराविक एक्सप्रेशन या टाईपची जर आलीत तर अशा वेळेस आपण एक्झाम्पलमध्ये सबस्टिट्यूशन्स काय वापरायची ते या ठिकाणी मेन्शन केलेलं आहे. त्याचा हा एक कॉलम आहे आणि हा सुद्धा त्याचा एक कॉलम आहे. हे सुद्धा पुस्तकामध्ये याचा कॉलम एकत्र केलेला आहे, त्या ठिकाणी बघा. तरी आपण एक्झाम्पल सॉल्व्ह करताना हे वापरायचं कसं हे बघणारच आहोत. ठीक आहे, त्याची सगळ्या फॉर्म्युल्यांची आणि या सबस्टिट्यूशनची एक लिस्ट करून ठेवा एकत्र, म्हणजे एक्झाम्पल सॉल्व्ह करताना इझी जाईल.